بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت سیدنا عبید اللہ بن صدقہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں انتابلس میں تھا، وہاں میں نے 3 قبریں دیکھی جو کافی اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی۔ قریب گیا تو ایک قبر پہ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا اور اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ دوسری قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جسے پختہ یقین ہو کہ موت اس کو جلد ہی آ دبوچے گی، اس کی بادشاہت چھین لے گی اور اس کو اندھیری کوٹری میں ڈال دے گی۔ تیسری قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے کہ وہ شخص زندگی کا مزہ کیسے پا سکتا ہے جو ایسی قبر کا مقیم بننے والا ہے جو اس کے حسن اور جوانی کو خاک ملا دے گی، اس کے چہرے کی چمک دمک ختم کر دے گی اور اس کا جوڑ الگ کر دے گی۔ یہ قبریں دیکھ کر میں بستی کی طرف آیا تو ایک ضعیف العمر شخص سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا، میں نے تمہاری بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے پوچھا، کون سی بات؟ میں نے اسے قبروں کا معاملہ بتایا تو اس نے کہا کہ ان کا واقعہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ میں نے کہا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ یہ 3 قبریں کن کی ہیں اور ان پر یہ اشعار لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بوڑھے نے کہا کہ اس علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ایک بھائی کو بادشاہ نے شہروں اور فوجی لشکر پر امیر مقرر کر رکھا تھا اور وہ بڑا ظالم اور شفاق انسان تھا۔ دوسرا نیک دل تاجر تھا، جب بھی کوئی پریشان حال غریب اس سے مدد طلب کرتا تو اس کی مدد طلب کرتا۔ جبکہ تیسرا بھائی عابد اور زاہد تھا، اس نے دنیاوی چیزوں کو چھوڑ کر عبادت اور ریاضت اختیار کر لی تھی۔ جب عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو دونوں بھائیوں نے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمیں کوئی وصیت کیوں نہیں کرتے؟ عابد نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس نہ تو مال ہے، نہ ہی میرا کسی پر قرض ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی مال چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے برباد ہونے کا مجھے کوئی خوف ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں کس چیز کی وصیت کروں؟ یہ سن کر اس کے حاکم بھائی نے کہا، میرے بھائی، میرا مال آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ پھر اس کے تاجر بھائی نے کہا، میرے بھائی، آپ میری تجارت اور مال تجارت سے خوب واقف ہیں، میرے پاس مال کی فراوانی ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل رہ گیا ہو جو صرف مال اور دولت خرچ کر کے ہی پورا کیا جا سکتا ہے اور آپ وہ نیک عمل نہیں پاتے تو میرا تمام مال آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ جو حکم فرمائیں گے میں پورا کروں گا۔ عابد نے کہا، اے میرے بھائیوں، مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے پورا کر دینا، اس میں کوتاہی بالکل بھی مت کرنا۔ دونوں نے کہا، آپ جو چاہیں عہد لیں، آپ کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ عابد نے کہا، جب میں مر جاؤں تو غسل کفن کے بعد مجھے کسی اونچی جگہ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا۔ یہ اشعار لکھ کر تم دونوں میری قبر کی زیارت کے لیے آتے رہنا، شاید تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ جب عابد کا انتقال ہو گیا تو وصیت کے مطابق اس کی قبر پر یہ اشعار لکھ دیے گئے۔ اس کا حاکم بھائی اپنے لشکر کے ساتھ 2 دن تک اس کی قبر پر آیا اور اشعار پڑھ کر روتا رہا۔ تیسرے دن بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ جب واپس جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر سے ایک خوفناک دھماکے کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل پھٹ جاتا۔ خوف کے مارے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور گھر پہنچ کر دم لیا۔ وہ بہت زیادہ غمگین اور خوف زدہ تھا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے بھائی، تمہاری قبر سے جو آواز میں نے سنی وہ کس چیز کی تھی؟ کہا، یہ جہنمی ہتھوڑے کی آواز تھی جو میری قبر میں مارا گیا اور مجھ سے کہا گیا، تو نے ایک مظلوم کو دیکھا اور باوجود قدرت اس کی مدد نہ کی، یہ اس کی سزا ہے۔
यह ख्वाब देखकर उसने वह रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह अपने ताजिर भाई और दूसरे अजीज को बुलाकर कहा, मेरे भाई, हमारे आबिद भाई ने अपनी कब्र पर इबरत आमोज अशार लिखवाकर हमें बहुत अच्छी नसीहत की। मैं तुम सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अब मैं तुम्हारे दरमियान न रहूंगा। फिर उसने इमारत और हुकूमत छोड़ दी और पहाड़ों और जंगलों में जाकर इबादत और रियाजत में मशगूल हो गया। जब खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को इत्तला मिली तो उसने कहा, उसे उसकी हालत पर छोड़ दो। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चंद चरवाहों के जरिए उसने अपने ताजिर भाई को बुलवा भेजा। उसने आकर कहा, मेरे भाई, आप मुझे कोई वसीयत क्यों नहीं करते? उसने कहा, मेरे पास माल और दौलत नहीं जिसकी वसीयत करूं, बस मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। सुनो, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे आबिद भाई के पहलू में दफन करना और मेरी कब्र पर यह अशार लिख देना। यह अशार लिखने के बाद मुसलसल 3 दिन तक मेरी कब्र पर आना और मेरे लिए दुआ करना। शायद अल्लाह पाक मुझ पर रहम फरमाए और मुझे बख्श दे। यह कहकर उसका इंतकाल हो गया। ताजिर वसीयत के मुताबिक मुसलसल 2 दिन तक आया। जब तीसरे दिन आया तो उसकी कब्र के पास बैठकर दुआ करता रहा और मुसलसल रोता रहा। जब वापस जाने का इरादा किया तो उसने कब्र में दीवार के गिरने की आवाज सुनी। आवाज इतनी खतरनाक थी कि अकल दंग रह गई। वो खौफजदा और गमगीन होकर घर आ गया। जब सोया तो ख्वाब में अपने भाई को देखकर पूछा, ऐ मेरे भाई, आप हमारे घर क्यों नहीं आते? उसने कहा, हम ऐसे मकामात पर हैं कि कहीं जाने को जी नहीं चाहता। ताजिर ने कहा, भाई आपका क्या हाल है? भाई ने कहा, तौबा की बरकत से हर खैर और भलाई नसीब हुई है। मैंने कहा, मेरे आबिद भाई का क्या हाल है? कहा, वह नेक लोगों के साथ है। पूछा, आपकी तरफ से हमें क्या नसीहत हुक्म है? कहा, जो कोई दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ भेजेगा उसे वहां जरूर पाएगा। बस तू अपने लिए आखिरत का जखीरा इकट्ठा कर और मौत से पहले कुछ आमाले सालिहा जमा कर ले। ताजिर ने सुबह होते ही दुनिया को खैरबाद कहकर तमाम माल लोगों में बांटकर अल्लाह पाक की इबादत के लिए कमर बस्ता हो गया। उसका एक बेटा था जो इंतहाई हसीनो जमील और समझदार था। अब उसने तिजारत शुरू कर दी और खूब मालदार हो गया। जब उसके बाप की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, क्या वजह है कि आप मुझे कोई वसीयत नहीं कर रहे? उसने कहा, मेरे बेटे, अल्लाह पाक की कसम, तेरे बाप के पास माल नहीं है जिसके मुतालिक तुझे वसीयत करे। हाँ, मैं तुझसे एक वादा लेता हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे अपने दोनों चचा के साथ दफनाना और मेरी कब्र पर यह अशार लिख देना, और जब तू तदफीन से फारिग हो जाए तो कम से कम 3 दिन तक मेरी कब्र पर आना और मेरे लिए दुआ करना। बेटे ने वसीयत के मुताबिक बाप को दोनों चचा के साथ दफन किया और रोजाना जियारत के लिए आने लगा। तीसरे दिन कब्र से फिर एक खतरनाक आवाज सुनी तो खौफजदा और गमगीन होकर घर लौट आया। जब सोया तो ख्वाब में उसका वालिद कह रहा था, अरे मेरे बेटे, तुम हमारे पास बहुत कम वक्त के लिए आए। सुनो, मौत बहुत करीब है और आखिरत का सफर बहुत कठिन है। जल्दी से सफर आखिरत की तैयारी कर लो और ज्यादा राह तैयार कर लो। बस आखिरत की मंजिल की तरफ तुम्हारा कूच होने वाला है। जल्द ही तुम इस फानी दुनिया को छोड़ने वाले हो। इस धोखेबाज दुनिया से इस तरह धोखा ना खाना जैसे तुझसे पहले लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें दिल में लिए यहाँ से चल बसे। उन्होंने हश्र के मामले को मामूली जाना तो मौत के वक्त शदीद शर्मिंदा हुए और गुजरी हुई जिंदगी पर उन्हें बहुत अफसोस हुआ। जब मौत मुंह को आ जाए तो उस वक्त की नदा मत कोई
फायदा नहीं देती और इस वक्त का अफसोस कयामत के नुकसान से हरगिज ना बचा पाएगा। ऐ मेरे बेटे जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। रावी कहते हैं जो बूढ़ा मुझे वाकया बयान कर रहा था उसने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, उस नौजवान ने हमें अपना ख्वाब सुनाया और कहा मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे वालिद ने बयान किया। मेरा गालिब गुमान है कि मौत ने मुझ पर अपने पर फैलाना शुरू कर दिए हैं। फिर उसने अपना कर्ज अदा किया, कारोबारी शरीकों से मामला साफ किया, अपने दोस्तों और अहले कराबत से माफी मांगी, उन्हें सलामती की दुआ दी, उनसे अपनी सलामती की दुआ का वादा लिया, फिर सबको यूं अलविदा कहने लगा जैसे किसी बहुत बड़े हादसे से दो चार होने वाला हो। फिर कहा मेरे वालिद ने मुझसे 3 मरतबा कहा था जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अगर इससे मुराद 3 घंटे थे तो वह गुजर गए, अगर 3 दिन मुराद हैं तो मैं 3 दिन बाद हरगिज तुम्हारे पास ना रह सकूंगा, और अगर 3 महीने मुराद हैं तो बहुत जल्द गुजर जाएंगे, अगर 3 साल मुराद हैं तो अगरचे यह एक बड़ी मुद्दत लगती है लेकिन यह भी जल्द गुजर जाएगा। चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मौत बिलाखिर आकर रहेगी। वो नौजवान यह कहता जाता और अपना माल व दौलत लोगों को बांटता जाता और फिर उसकी रूह दार फानी से दारुल उक़बा की तरफ परवास कर गई। उसकी मौत की खबर सुनकर कुछ ही देर में मुख्तलिफ इलाकों से लोग जमा हो गए और आज तक लोगों का यह मामूल है कि वह मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से आकर उसकी कब्र की जियारत करते हैं और उसे सलाम पेश करते हैं। तो नाज़रीन, यह थी 3 कब्रों की अजीब कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।